आराधना मैं करता
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो इस आराधना में। We thank you Jesus, we thank you Jesus, we thank you Jesus holy name. उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस दुनिया को सजाया गया है, उन्हीं के द्वारा इस दुनिया को बनाया गया है। इस पवित्र आराधना में ईश्वर की खोज करें, इस पवित्र आराधना में ईश्वर के दिए हुए वरदानों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। Let us believe that the Lord is going to, in our heart and mind, who is going to give His life to every one of us. Only for you, Jesus, only for you, Jesus, I thank you. Only for you, Jesus, only for you, Jesus, I thank you.
Jesus, I adore you. Only for you, Jesus, only for you, Jesus, I adore you. Aradhana, Aradhana, मैं करता तेरी आराधना, आराधना यीशु, आराधना, मैं करता तेरी आराधना. Good evening, my dear brothers and sisters in Christ Jesus. Good evening, Father. I welcome each and every one of you for this grace-filled adoration. This adoration is sponsored by J. Mary AM for God's blessings and for good health. And this adoration is also sponsored by Komareddy Prakash for God's blessings and good health. Let us offer this adoration for this said intention. And also let us offer this adoration for our special intentions that we are having. And let us place before the Lord at this adoration and ask His graces as we participate. My dear brothers and sisters, as we are in the season nearing to Christmas, the Lord wants to bless each and every one of us, to give us the graces that He has planned for us. No matter how far you are gone away from God, no matter how far you have sinned, but the Lord is giving you an opportunity to revive and to restore back yourself into the presence of God. Come, my dear brothers and sisters, join with me in singing this beautiful hymn of blessing, because the Lord wants to bless each and every one of us and give you all the necessary graces, especially for this Christmas. The coming days of readings, or the readings that we are meditating of this Advent season of this week, each of the mother was crying for their barrenness, and they were asking for the gift of life. There are so many mothers, there are so many couples who are crying for the gift of life, gift of child. Let the Lord, through this adoration, bless you. Let the Lord give you the necessary graces, the necessary life that you are asking for, the necessary gift that you are asking for. Let Jesus be born as your son, as your daughter in your families. As we sing this beautiful hymn, let our prayers and petitions be for those couples who are really wanting for the gift of child, for the gift of life, for the gift that the Lord has prepared for them. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and bring you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and bring you peace. Amen. 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 Everyone singing. Amen. 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 I invite everyone to sing Amen. 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 Amen.
favor be upon you. Let the Lord's favor be 1,000 generations. Let the Lord bless your family, bless your children and their children and also their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and their children and the children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and His family and His children and their children, their children. Singing Amen. 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 May the presence of the Lord go before you. May the Lord be behind you, beside you. May the Lord travel around you as He traveled with the Israelites, like a cloud, like a fire. May the Lord be with you, because the Lord is with you. He is with you. May His presence go before you, behind you and beside you, all around you and within you. Is with you. May His presence go before you, behind you and beside you, all around you and within you. Is with you, is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in rejoicing. Is for you, is for you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. Is with you, is with you, is with you. Amen. 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 Everyone singing Amen. Sons and daughters of God say Amen. 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 Almighty Lord bless each and every one of you. That the Lord give you all the necessary graces, especially those couples who are crying for the gift of life, especially those parents who are wanting for a child for many years. Let the Lord bless you. Let the Lord give you the gift of life as He gave to Anna, as He gave to Elizabeth, as He gave to Sarah. Let the Lord give you all the necessary graces. No matter what is your age, no matter what is your situation or circumstances, let the Lord give you the gift of life. Let the Lord bless you with all the anointing that He has got. We make this prayer in the mighty name of Jesus.
Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters in Christ Jesus, each one of us are in the season of Advent. No sooner we will be reaching the day of Christmas. The day of Christmas is going to be so beautiful, with a lot of joy, with a lot of peace, with a lot of smile on our faces, because it's a day of the birth of the Lord. As it is said, the Emmanuel is going to be born. The Lord is going to be with us. But how are we going to receive this Jesus? How are we going to make this Christmas a more personal one? How are we going to make this Christmas is more special one? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, some of you in this pandemic situation, or some of you who are undergoing a lot of problems and difficulties, some of you whose financial status is not that good at the present situation, might have thought what to celebrate Christmas. There is no money. There is nothing at home. This year we have to skip the celebration of celebrating Christmas. My dear brothers and sisters, celebrating Christmas it's not just with the new dress or the new clothes that you wear. It's not just with the sweets that you prepare. It's not just with the decorations and the cribs that you make, or the paintings that you put up to your house. Christmas is all about Christ. Christmas, it's all about Christ being born in your heart. How well have you prepared your heart to receive the newborn baby Jesus? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord wants you to celebrate Jesus, the birth of Jesus, within your heart. That is what Mother Mary celebrated. When we see in today's gospel, Mother Mary acclaiming and proclaiming, she gives a beautiful song that is called as Magnificat, where she sings from her heart and acclaims and proclaims the deeds of God to our life. My dear brothers and sisters, we see in today's readings, in the first reading, which is taken from the 1 Samuel chapter 1 verses 24 to 28, the cry of the mother. The cry of the mother to have the child. Can we take 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 1 verses 24. When she had weaned him, she took up with her, along with a 3-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine. She brought him to the house of the Lord at Sheol, and the child was young. Can we read verses 26? And she said, O my Lord, O my Lord, as you live, my Lord, I am woman who was standing here, in your presence, praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord has granted me the petition that I made to him. Therefore
I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is given to the Lord. My dear brothers and sisters, the mother cried and mother was given that gift. When she was praying, at first Eli thought that this lady has been taken the wine and she is blabbering, but rather this lady was crying to the Lord. Can we take 1 Samuel chapter 1 verses 15? But Hannah answered, Eli was questioning whether you have drunk, why are you blabbering here? And now Anna answers to that. No, my Lord. I am a woman deeply troubled. I am a woman deeply troubled. I have drunk neither wine nor strong drink. But I have been poured out my soul before the Lord. I have been pouring out my soul before the Lord. My dear brothers and sisters, when she was pouring out our queries, she was pouring out our pain, she was pouring out our struggle, she was pouring out our problem, the Lord blesses. Prophet Eli gives her the courage. Do not worry. The Lord is going to take control of your life. The Lord is going to bless you. The Lord is going to give you the necessary thing that is required for your life, which you are asking for. Can we read 1 Samuel chapter 1 verses 17? Then Eli answered, Yes. Go in peace. Go in peace. The God of Israel grant the petition you. The God of Israel grant the petition you have made to him. You have made to him. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. See, now as she prayed, she received the gift. Now what she is doing? She is giving that gift to God. She is sacrificing that gift to God. She is giving her child as a gift to God. That is the reason she says, I am a woman who was standing here in your presence praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord has granted me the petition I made for him. Therefore, I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is given to the Lord. My dear brothers and sisters, how often are we having the heart of Anna? The moment when we are in struggles, when we are in problems, when we are in painful situation, we pray and the Lord blesses and gives us the grace. How are we grateful to the Lord in the life that we are going to live henceforth? Anna was grateful. Anna was surrendering totally herself, sacrificing her child to the mission of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, as Anna did, as Anna was sacrificing her child for the mission and the purpose of God, wherein which her child becomes a great prophet, Mother Mary, who received the call of God, who received that mission and purpose of God, received it humbly and gave herself in surrenderation, saying, Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to thy word. Once it is done, she gives her son for the salvation to the humankind. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Here we see a woman, a mother who cried for a child for so many years. But she sacrificed her son in order to be a great prophet in the house of the Lord, to be in the tent of the Lord. There we see the New Testament, the mother who received the call of God, who was given the call that the child will be born and he is going to be the Redeemer of the world. She just surrenders to the mission and the purpose of God, giving Jesus for the salvation of the humankind. How well
are we surrendering? How well are we humbly accepting? How well are we submitting into the hands of God like a clay in potter's hand? My dear brothers and sisters, with Jesus, we can do so many things, but without Jesus, we can do nothing. That is what Mother Mary understood. That is what Anna understood. Once they understood, they surrendered, they sacrificed, they gave themselves to God. How are you giving for this Christmas? It's not the external preparation. It is not the external glory that you are thinking about. Rather, it is about your internal preparation. How are you preparing to receive Jesus? And how are you going to surrender to His plans and purpose? How are you going to accept the plans and purpose of God with humility, with simplicity? My dear brothers and sisters, Mother Mary did it with the strength of the Lord. Mother Mary did it with the power and the grace of the Holy Spirit. Ask for that Holy Spirit. Ask for that grace. Ask for that wisdom, that knowledge to face all the challenges. A woman who received this call, and after receiving this call, she did not know how to, she was worried, but yet she submitted to the plans of God. She said, I'm there at your hand. You can make, I am just an instrument. And when she proclaims and acclaims with the song that she sang, there also we see her humility. And we take Luke chapter 1 verses 46 to 48. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in my God, spirit rejoices in God, my Savior. For He has looked with favor. He has looked with favor on the lowliness of His servant. On the lowliness of His servant. She is acclaiming that she is a servant. Surely from now on. Surely now on. All generations. Will call me blessed. We will call me blessed. My dear brothers and sisters, though she knew that she is going to be the mother of God, though she knew that she is going to have the Son of God to be born through her, she did not boast about herself. She did not go to her own village and say the things that had happened. Rather, she kept everything in her heart, meditating. Yes, my dear brothers and sisters, Mary was humble enough. Mary was surrendering enough in saying her yes and fulfilling that yes according to the plans of God. Because she was with the Lord and she was answering the call of God by standing with Him. That is the reason Jesus says, by being with Him, you can do everything, but without Him, you can't do anything. And we take Gospel of John, chapter 15. Gospel of John, chapter 15. Verses 4. Abide in me. Abide in me. As I abide in you. As I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit. Just as a branch cannot bear fruit by itself. Unless it abides in the vine. Yes. Neither can you abide in me. Unless you abide in me. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. With Christ, with the power of God, with the power of the Holy Spirit, you can do everything. And that is the reason Mother Mary submitted to the plans of God. For that, you and I have to understand what is the plan of God, what is the purpose of God. For that, you and I have to ask the Holy Spirit and surrender and pray and ask for that grace.
My dear brothers and sisters, without Jesus, there is no way. That is the reason he says in Gospel of John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. And also he says in Gospel of John chapter 8 verses 12, I am the light of the world. He says this so that we may know that without him we can do nothing. With him we can do everything. Yes, my dear brothers and sisters, they understood, Mother Mary understood this. That is the reason she surrendered. That is the reason she accepted with a humble heart and led a life of a servant. And she acclaimed that she is a servant of God. How are we? Come, my dear brothers and sisters, for this Christmas, let us not be worried about the external preparations, external decorations, external paintings and the cribs and the manger and the statues and whatever it is. Let us remember and prepare ourselves internally, where God can come and stay with us. As Revelation chapter 3 verses 20 says, I am knocking at the door of your heart. If anyone opens, I'll come to him, I will dine with him. The Lord Jesus, the baby Jesus, want to be born in your heart, want to stay in your heart, want to be with you in your life, in your family. My dear brothers and sisters, let us ask God to bless each and every one of us and prepare ourselves worthily for this Christmas and prepare ourselves in receiving His plans and purpose in a worthy manner. And let us also pray in today's adoration, especially for those mothers, those couples who are crying, who are praying for the gift of child. Let God grant them the gift of child. Let God give them that gift of life. There are so many couples who are waiting for the gift of life for many years. They have been praying for so many years. Yes, my dear brothers and sisters, but do not lose hope. The Lord will bless you with the greatest blessing. Shall we all close our eyes? The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and bring you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and bring you peace. Amen. Amen. We adore you, we magnify you, Lord. Bless each and every one of them, Lord Master, as they are praying right now. Let each one be blessed by your graces, by your mercies, by your love, by joy, by your peace, Lord Master. Let each and every one receive that graces, that blessings. Let them have that blessing and be a testimony to your greater glory, Lord Master. You have chosen them, not by chance, but by your choice. Let the couples who are crying,
Let the couples who are not having the gift of child, let them be blessed by your grace. Let them be blessed to receive the same blessing as Hannah received, the same blessing as Sarah received, the same blessing that Elizabeth received, so that they may glorify through the life that they are living, Lord Master. Bless all the couples who are disturbed because they don't have the gift of life. The family is disturbed. The in-laws are not cooperating. The in-laws are just fighting. Give them the hope. Give them the strength. Give them the prudence and wisdom to face all this challenge with your strength and confidence. We make this prayer in the mighty name of Jesus. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మరొక రోజును తన సన్నిధిని అనుభవించటానికి, తనతో సమయం గడపడానికి మనకు అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. మనలో కొంతమందికి డాడీ లేడు, మనలో కొంతమందికి మమ్మీ లేదు, మనలో కొంతమందికి అన్న లేడు, చెల్లి లేడు, అక్క లేదు, చెల్లి లేదు. వారు ఉండినా ఈరోజు మనతో లేరు, మరణించి ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు మన దుఃఖంలో ఉంటాం, అయ్యో మా డాడీ ఉంటే బాగుండేది, మా మమ్మీ ఉంటే బాగుండేది, మా చెల్లి ఉంటే బాగుండేది, మా నాయనమ్మ ఉంటే బాగుండేదని. కానీ దేవుని సన్నిధిలో లేచి నిలబడదామా? మనకు డాడీ ఇదిగో మన మధ్యలో ఉన్నాడు. ఆయన మన డాడీ. యేసు డాడీ, యేసు డాడీ, నీవే నా సర్వస్వం, నీవే నా బలం, నీవే నా కోట, నీవే నా సర్వస్వం. నీవు నాకుండగా నేను దిగులు చెందను, నేను కలవరపడను, నేను ఏ విషయంలో నేను కిందకు జారిపోనయ్యా. నీవు నా చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించేవాడు నా డాడీ నాతో ఉండగా నేను భయపడను. సంతోషంతో, ఆనందంతో అని తలంచి ప్రభుని స్తుతించుకుంటూ ఆరాధించుదామా? యేసు డాడీ, యేసు డాడీ, నీకే ఆరాధనని ఆ ప్రభుని స్తుతించుకుంటూ ఆనందించుదాం సంతోషముతో. చప్పట్లు కొడుతూ సంతోషంతో, ఆనందంతో స్తోత్రం, స్తోత్రం. యేసు నానా, యేసు నానా, యేసు నానా, ఆరాధన నీకే ఆరాధన. యేసు నానా, యేసు నానా, యేసు నానా, ఆరాధన నీకే ఆరాధన. యేసు నానా, యేసు నానా, యేసు నానా, ఆరాధన నీకే ఆరాధన. ఆరాధన, 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 యేసయ్యకు ఆరాధన. ఆరాధన, ఆరాధన, యేసయ్యకు ఆరాధన. యేసు నానా, యేసు నానా, యేసు నానా, ఆరాధన నీకే ఆరాధన. ఆరాధన, చెప్దామా? ధవల వర్ణుడా, రత్న వర్ణుడా, 10,000 మందిలో అతి సుందరుడవు నీవేనయ్యా. నా బలము నీవే, నా కోట నీవే, నా సర్వస్వము నీవేనయ్యా.
నీవే నా దిక్కు, నాకెవరు లేరు ఈ భూమిలో. యేసు డాడీ నీవే నా సొంతం, నీవే నా శిల, నీవే నా కోట, నీవు నాకు తోడుండగా నేను దేన్నైనా జయిస్తానయ్యా అని ప్రభుని స్తుతించుతూ ఆరాధించుకుందాం. స్తోత్రం స్తోత్రం ఆమేన్. ధవలవర్ణుడా రత్నవర్ణుడా, ధవలవర్ణుడా రత్నవర్ణుడా, 10,000 మందిలో అతి సుందరుడా, 10,000 మందిలో అతి సుందరుడా. చేతులు పైకి లేపి ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకు ఆరాధన, ఆమేన్. ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకు ఆరాధన, యేసు నానా యేసు నానా యేసు నానా, ఆరాధన నీకే ఆరాధన. స్తోత్రం. తల్లి మర్చిపోయినా తండ్రి విడచినా నీవు మాత్రం నన్ను విడవలేదయ్యా, నీవు మాత్రం నన్ను ఎడబాయలేదు స్వామి. నీ తల్లి విడవచ్చు, నీ తండ్రి ఎడబాయవచ్చు, నేను మాత్రము నిన్ను విడవను ఎడబాయను. తండ్రి కొడుకును నడిపించినట్లు నేను నిన్ను ముందుండి నడిపిస్తా, నేను ఫలించేవాడిగా చేస్తా అని పలికినటువంటి యేసయ్యతో మాట్లాడుతూ సంతోషంతో నాకంటూ యేసు డాడీ ఉన్నాడు, నాకెవరి భూమిలో ఉండనవసరం లేదు అని ప్రభుతో మాట్లాడుతూ స్తుతిస్తూ ఆరాధించుకుందాం. దేవుని బిడ్డలారా సంతోషంతో చప్పట్లు కొడుతూ స్తోత్రం స్తోత్రం. తల్లి మరచినా తండ్రి విడచినా, తల్లి మరచినా తండ్రి విడచినా, నీవు నన్ను విడువలేదయ్యా, నీవు నన్ను విడువలేదయ్యా. స్తోత్రం. ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకు ఆరాధన, ఆమేన్. స్తుతించుదాం. ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకు ఆరాధన, యేసు నానా యేసు నానా యేసు నానా, ఆరాధన నీకే ఆరాధన. స్తోత్రం. చీకటిలో నేనుండగా నాకు వెలుగై వచ్చి చీకటి అంధకారంలో నా వెలుగును నా చీకటిని తొలగింప వచ్చిన యేసయ్యా, యేసు డాడీ నీకు స్తోత్రం. నేను బలహీన సమయంలో నాకు బలమై ఉండి నన్ను నడిపిస్తున్నావు, స్తోత్రం. నన్ను స్థిరపరిచిన యేసయ్యా స్తోత్రం. యేసు డాడీ నీకు స్తోత్రం, యేసు డాడీ నీకు వందనం, యేసు డాడీ నీకు శతకోటి స్తోత్రములు. నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తున్నావు, నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తున్నావు, నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నావు. నా బలహీనతను తొలగించి నాలో ఉన్న చీకటిని తొలగించి నాకు వెలుగునిస్తున్నావు, స్తోత్రమయ్యా అని స్తుతులు చెల్లిస్తాం. మన జీవితంలో దేవుడు ఏ అద్భుతాలు చేస్తాడు, ఏ ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడు, వాటన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకొని ఆనందంతో సంతోషంతో నీకంటూ ఒక డాడీ ఉన్నాడని గమనించు. నీకంటూ ఒక డాడీ నీ కొరకు వెలుగై పుట్టాడని, నీ కొరకు వెలుగై వచ్చాడని తలంచి ఆయన స్తుతించు, ఆరాధించు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నేను దీవిస్తున్న యేసు డాడీ కొరకు నీవు దీవిస్తున్నటువంటి యేసయ్యను డాడీ నీకు స్తోత్రం, డాడీ నీకు వందనమని స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఆనందంతో సంతోషంతో గెంతులు వేస్తూ పాటలు పాడుతూ ఆయన ఆరాధించుకుందాం. స్తోత్రం స్తోత్రం. చీకటిలోనా
నేనుండగా చీకటిలోనా నేనుండగా వెలుగైనవే నన్ను నడిపించవే నాకు వెలుగైనవే నన్ను నడిపించవే ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకు ఆరాధన ఆనందంతో ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకు ఆరాధన హల్లెలూయా 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 స్తోత్రం ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకు ఆరాధన 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 చెప్తాం ఆరాధన ఆరాధన స్తోత్రం ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా 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 బాబా 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 హల్లెలూయా 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 అబా బాబా 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 ఓరి దారాల రాల బాబా 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 హల్లెలూయా 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 బాబా 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 ఓరి దారాల బాబా బరికా ఓరి దారాల రాల బాబా 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 అబ్బా స్తోత్రం డాడీ వందనాలు డాడీ నీకే స్తోత్రం నీకే స్తోత్రం నీకే స్తోత్రం నీకే స్తోత్రం హల్లెలూయా 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 యేసు డాడీ నీకు వందనాలు యేసు డాడీ నీకు స్తోత్రం నన్ను దీవించిన వాడా స్తోత్రం నన్ను బలపరచు వాడా స్తోత్రం హల్లెలూయా 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 బాబా 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 ఓరి దారాల బాబా బాబా ఓరి కారా దారాల బాబా 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 ఓరి కారా రాల బాబా 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 హల్లెలూయా 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 బాబా 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 ఓరి దారాల రాల బాబా 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 హల్లెలూయా 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 యేసయ్యా యేసు స్తోత్రం 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 స్తోత్రమయ్యా వందనాలు దేవా నీకే స్తోత్రం యేసు డాడీ యేసు డాడీ యేసు డాడీ చేతులు పైకి లేపి ప్రార్థించుకో బిడ్డా గమనించు నీ కొరకు ఒక డాడీ ఉన్నాడని గమనించు నీతో ఉండడానికి ఆయన వచ్చాడమ్మా భర్త లేడని బాధపడుతున్నావా భార్య లేదని బాధపడుతున్నావా చేతికి అందించిన బిడ్డలను ఎలా నడిపించాలో తెలియక కలవరపడుతున్నావా నీ ముందు నిలబడిన డాడీ నీ కొరకే ఉన్నాడమ్మా నీ కొరకు పోరాడేవాడు ఇదిగో నీవెక్కడ ఉండి ఈ ఆరాధన చూస్తున్నావు గమనించు బిడ్డా కలవరపడకు దిగులు చెందకు నీకు భర్త స్థలములో భర్త అయిన దేవుడు నీ భార్య స్థలములో భార్యగా ఉంటున్నాడు నీ తండ్రి స్థానంలో తండ్రిగా ఉంటున్నాడు
హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఈ ఆరాధన చూస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి విపరీతమైన తలనొప్పితో ఉన్నాడండి. విపరీతమైన తలనొప్పి నుంచి దేవుడు తనను సంపూర్ణంగా స్వస్థతపరిచాడు. నమ్మిన వారి చప్పట్లు కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియచేద్దామా? ఎవరో ఒక ఆమె ప్రార్థనా జీవితాన్ని కోల్పోయానని, ప్రార్థన చేసుకోలేకపోతున్నానని, వాక్యాన్ని చదవలేకపోతున్నానని, ఏమి చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నది. ఈరోజు దేవుడు ఆమెకు ఇస్తున్న శుభవార్త, ఈ రోజు నుంచి దాన్ని మరలా గొప్ప ప్రార్థనా పరురాలుగా మోకరించి ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థించే బిడ్డగా దేవుడు తనను చేసి ఉన్నాడు. నమ్మిన వారు చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు తెలియచేద్దామా? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, చెడు వ్యసనాలకు లోనైపోయినటువంటి ముగ్గురును దేవుడు సంపూర్ణంగా విడుదల ఇస్తున్నాడు. నమ్మిన వారి చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియచేద్దాం. రకరకాల భయాలతో కట్టబడి ఉన్నటువంటి 6 దేవుడు సంపూర్ణ విడుదలనిస్తున్నాడు. నమ్మిన వారి చప్పట్లు కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియచేద్దాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, 2 కాళ్ళు వాపు నుంచి దేవుడు సంపూర్ణ విడుదలనిస్తున్నాడు. 2 కాళ్ళు వాసిపోతున్నాయి, అవి రాళ్ళుగా ఉంటేనే నడవలేకపోతున్నారు. అటువంటి వారికి సంపూర్ణ విడుదలనిస్తున్నాడు. ఈరోజు గొప్పగా చప్పట్లు కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియచేద్దామా? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎవరోనండి దాదాపు 4 నెలల నుంచి దుఃఖంలోనే ఉండిపోయారు. 4 నెలల నుంచి రకరకాలైన సమస్యల్లో వారు చిక్కుకొని పోయి కన్నీరు మున్నీరు ఏడుస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి వారిని దేవుడు ఈరోజు సంపూర్ణంగా వారి హృదయంలోనికి సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. నమ్మిన వారి చప్పట్లు కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియచేద్దామా? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన దేవుడు గొప్పవాడు, గొప్ప కార్యాలు చేయవాడు. ప్రభుని ఎవరైతే స్మరించుకుంటారో, ఎవరైతే ఆయనతో ఉండి ఆయన పట్టుకొని జీవిస్తారో గొప్ప కార్యాలు చూస్తారు. వారు ఎప్పుడూ సంతోషముగా జీవిస్తారు. కనులు మూసుకొని 2 చేతులు హృదయం మీద పెట్టుకొని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఈ మా మనవులన్నిటినీ నజరేయుని యేసు పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థిస్తూ పొందుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. సంతోషంతో కింద కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో వాక్యాన్ని విందాం. ఈ భూమిలో దేవుడు తన బిడ్డలమైన మనలను సృజించాడు. ఎందుకనగా తనను ప్రేమించటానికి. మనల్ని సృజించిన దేవుణ్ణి ప్రేమించుటకు. ప్రేమించడం అంటే ఏమిటి? ఆయనతో ఉండటానికి. ఎందుకంటే మనం ఎవరినైతే ప్రేమిస్తామో మనం వారితో ఉండటానికి, వారితో సమయాన్ని గడపటానికి, వారితో మాట్లాడటానికి మనం ఎంతో ఆనందిస్తాం. నా స్నేహితుని ప్రేమించాను అనుకోండి, కొంతమంది అంటారు ప్రాణానికి ప్రాణంగా ఈ వ్యక్తిని ప్రేమించానండి, ఈయన నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, షీ ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటాం. దాని అర్థం ఏమిటి? వారిని ప్రేమిస్తున్నాము. వారు ప్రేమిస్తున్నటువంటి ఆ ఫ్రెండ్ ఏమి చేస్తాడు? వారి కొరకు ఏదైనా చేస్తాడు. మొదటిగా వారితో ఉండటానికి ఆశపడతాడు. రెండవది వారితో మాట్లాడడానికి ఆశపడతాడు. మూడవది వారికి ఏదో ఒకటి సహాయం చేయాలని ఆశపడతాడండి. 3 కార్యాలు. ఒకటి వారితో ఉండడానికి ఆశపడతాడు, రెండోది వారితో మాట్లాడడానికి ఆశపడతాడు, మూడోది వారికి ఏదైనా సహాయం చేయడానికి ఆశపడతాడు. ఎవరు? ప్రేమించేటటువంటి వ్యక్తి. తాను ప్రేమించిన స్నేహితుడికి ఏదైనా చేయాలి, తనతో ఎలాగైనా ఉండాలి, తనతో ఎలాగైనా మాట్లాడాలి అని తలస్తాడు.
అదే విధముగా మనం ఎవరితో ఉండాలి, మనం ఎవరిని ప్రేమించాలి? దేవుని బిడ్డలను మనము ఇదిగో మన మధ్యలో ఉన్న ఆ యేసయ్యను ప్రేమించాలి, ఆ యేసయ్యని ప్రేమించాలి. కొంతమంది అంటారు, ఫాదర్ నేను ప్రార్థించుకోలేకపోతున్నాను, ఒక్క 5 నిమిషాలు కూడా గుళ్ళో కూర్చోలేకపోతున్నాను, ఒక్క 5 నిమిషాలు కూడా నేను బైబిల్ చదవలేకపోతున్నాను, ఒక్క 5 నిమిషాలు కూడా నేను బైబిల్ తెరిస్తే నిద్ర వస్తుంది ఫాదర్, నేను చర్చిలోకి వస్తే కుర్చీలో కూర్చున్నాను అలాగే నిద్రపోతున్నాను ఫాదర్, ప్రార్థన చేసుకోవాలని తలంపు రావట్లేదు ఫాదర్. దాని అర్థం ఏమిటి? ప్రభుని ప్రేమించలేకపోతున్నావు నువ్వు, ప్రభుని ప్రేమించలేదు నువ్వు. ప్రభుని ప్రేమించి ఉంటే ఇవేమి జరగవు. ప్రభుని ప్రేమించినప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ప్రతిరోజు ఒక 5 నిమిషాలు దొరికితే బైబిల్ చదువుకుండా, ఒక 10 నిమిషాలు దొరికితే ప్రతిరోజు నేను దేవుని ఆలయానికి వెళ్ళాలి, పూజలో పాల్గొవాలి. దేవుని ప్రేమించేవారు ప్రభుని వెతికేవారుగా ఉంటారండి. యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, తండ్రి వందనం, తండ్రి స్తోత్రం. అందుకనే ప్రభు పలుకుతున్నాడండి. ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయము 5వ వచనాన్ని మనం విన్నామంటే వాక్యం పలుకుతుంది. ద్వితీయోపదేశ కాండము 6:5 వచనం. మీ ప్రభువైన దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ మనస్సుతో, పూర్ణ శక్తితో ప్రేమించండి. చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇవి నా మాటలు కాదండి, దేవుని మాటలు. ప్రభు ఏమన్నాడు? మీరు మీ దేవుడైన ప్రభువుని ఏం చేయాలి? మీ పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించాలి, పూర్ణ మనసుతో ప్రేమించాలి, పూర్ణ శక్తితో ప్రేమించాలి. దాని అర్థం ఏమిటండి? సగం హృదయంతో దేవుని ప్రేమించడం కాదు, ఒక సగం హృదయం లోకానికి ఇచ్చి సగం హృదయం దేవునికి ఇవ్వటం కాదండి. నిజంగా ప్రభుని ప్రేమించడం అంటే పూర్ణత్వం. నీ ప్రేమ పూర్ణత్వంగా ఉండాలి. ఎవరి మీద? నేను సృజించిన ప్రభువు మీద. పూర్ణంగా లేకపోతే ఏమవుతుంది? మధ్యలో పడతావు. సగ హృదయం లోకానికి ఇచ్చి సగ హృదయం దేవునికి ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఆ పడవ అటు వెళ్ళిపోద్ది, ఈ పడవ ఇటు వెళ్ళిపోద్ది, మధ్యలో నువ్వు పడిపోతావు. దుష్టుడు వచ్చి నిన్ను కింద తోసేస్తాడు. కాబట్టి నువ్వు ఉండవలసింది, నీ ప్రేమ ఎవరి మీద ఉండాలి? ప్రభువు మీద ఉండాలి. అప్పుడేమవుతుంది? పరిపూర్ణ ప్రేమ ఆయన మీద ఉండాలి. యేసయ్య దేవుడు కూడా ఆయన పరిపూర్ణ ప్రేమను ఎవరి మీద ఉంచాడు? ఈ లోకం మీద కాదండి, తాను సృజించిన నీ మీదే ఆయన అపారమైన ప్రేమను నీ మీద ఉంచాడు. అందుకనే ఆయన ఎంత ప్రేమించాడంటే, యోహాను సువిశేషము 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం మనం చూస్తామంటే, దేవుడు లోకమును ఏం చేశాడు? ఎంతో ప్రేమించాడు. వినండి, ఎంత ప్రేమించాడు? ఎంతో అంటే అపారమైన ప్రేమ. ఆయన ప్రేమనంత పరిపూర్ణమైన ప్రేమ అండి, సంపూర్ణమైన ప్రేమ. ఆయన ఎవరిని ప్రేమించలేదు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వినండి, ఆయన ఎవరిని ప్రేమించలేదు. ఎవరిని ప్రేమించాడో? నిన్నే. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఆయన ప్రేమించింది లోకాన్ని కాదు. నేను సృజించినటువంటి దేవుడు ప్రేమించింది ఆయన పరిపూర్ణ ప్రేమ, ఆయన సంపూర్ణ ప్రేమ నీ మీద మాత్రమే ఉంచాడు తప్ప లోకం మీద కానీ, లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ దుష్టుని మీద కానీ ఆయన ప్రేమ లేదు. నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, కాబట్టి ఆయన ప్రేమ నీ మీద సంపూర్ణంగా ఉన్నది, పరిపూర్ణంగా ఉన్నది. మరి నీ ప్రేమ ఆయన మీద ఎలా ఉన్నది? ఆత్మ పరిశీలన చేసుకో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకని వాక్యం ఏమన్నదండి? పరిపూర్ణంగా ఉండాలి నీ ప్రేమ ప్రభుని మీద. నీ జీవితాన్ని పరిశీలించుకో. నీ ప్రేమ ఎవరి మీద ఉంది? అమ్మాయి మీద ఉందా? భర్త మీద ఉందా? భార్య మీద ఉందా? ఎవరి మీద ఉంది నీ పరిపూర్ణ ప్రేమ? నీకు మొదటగా ఉండవలసిన ప్రేమ ఆయన మీద. ఎవడో ముఖం తెలియని పిచ్చివాడిలాగా నువ్వు నీ ప్రేమ అంతా కూడా ఆయన మీద పెట్టడం కాదు. ఎందుకు ఆయన్ని పరిపూర్ణంగా ప్రేమించాలంటే, నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 1వ వచనం మనం చదివామంటే వాక్యం పలుకుతుంది, విందాం. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు? ఈ పలుకులను పలికాడు.
మిమ్ము దాస్య నిలయమైన ఐగుప్తు దేశము నుండి తోడ్కొని వచ్చిన యావేను నేనే మీ దేవుడను మీకు నేను తప్ప మరొక దేవుడు ఉండకూడదు అని ప్రభు పదే సార్లు చెప్పాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఐగుప్తు బానిసత్వంలో మీరు పడిపోయి బాధలలో, వేదనలో, శోధనలో, శ్రమలలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఏ దేవుడు రక్షించలేదు. ఎందుకంటే వారికి మీరు బిడ్డలు కాదు. నేనే మీ యొక్క తండ్రిని, నేనే మీ దేవుడను, నేనే మీ సృష్టికర్తను. కాబట్టి మీరు ఎలా ఉండాలి? నేను తప్ప మీ జీవితంలో ఎవరు మీకు దేవుడు ఉండకూడదు. దాని అర్థం ఏమిటి? ప్రభువుని కంటే ఎక్కువగా నువ్వు ఎవరిని ప్రేమించినా అది నీకు దేవుడైపోతాడు. అది పాపం, గమనించుకో. ప్రభువుని కంటే ఎక్కువగా నీ భర్తను ప్రేమిస్తున్నావా? ప్రభువుని కంటే ఎక్కువగా నీ బాస్ని ప్రేమిస్తున్నావా? ప్రభువుని కంటే ఎక్కువగా నీ భార్యను ప్రేమిస్తున్నావా? ప్రభువుని కంటే ఎక్కువగా నీ బిడ్డలను ప్రేమిస్తున్నావా? ప్రభువుని కంటే ఎక్కువగా నీ ఉద్యోగాన్ని ప్రేమిస్తున్నావా? ప్రభువుని కంటే ఎక్కువగా మొబైల్ ఫోన్ ప్రేమిస్తున్నావా? గమనించుకో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, దేవుని కంటే ఎక్కువగా నువ్వు దేన్నైతే తలస్తున్నావో, అది మనుషులే కావచ్చు, వస్తువులే కావచ్చు, ఫోనే కావచ్చు, టెక్నాలజీ కావచ్చు, పుస్తకమే కావచ్చు, ఏది నీవు ప్రభుని కంటే ఎక్కువగా తలస్తున్నావో నీ తలంపులో, అది నీకు దేవుడిగా మారుతున్నాడని గమనించు. కొంతమంది లేవగానే ఏం చేస్తారండి? ఆటోమేటిక్గా మొబైల్ ఫోన్ మీదకి చెయ్యిపోతుంది. అంటే ఏం చేస్తున్నారు? మాట్లాడితే ఫోను, మాట్లాడితే మెసేజ్, మాట్లాడితే ఫోను, మాట్లాడితే చూడడం, మాట్లాడితే పట్టుకోవడం. ఆ ఫోన్ లేకపోతే ఏదో కోల్పోనట్టు. నా ఫోన్ ఎక్కడ మర్చిపోయాను అయ్యో అని చెప్పి కిలోమీటర్ల దూరం అది మర్చిపోయారంటే ఎక్కడైనా కానీ అయ్యో 10,000 రూపాయల ఫోను, అయ్యో 15 రూపాయల ఫోను, అయ్యో 35,000 రూపాయల ఫోను. మొన్న నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్ ఎంత అని అడిగినప్పుడు ఆ అమ్మాయి అన్నది, ఫాదర్ 75,000. ఎంతండి ఫోను? 75,000 ఫోన్. చూడండి, దుష్టుడు పిచ్చోల్ని చేసేస్తున్నాడు. కాబట్టి గమనించుకో, నీవు ప్రభువుని కంటే ఎక్కువగా ఎవరిని నువ్వు తలస్తున్నావు నీ తలంపుల్లో, వారు నీకు దేవుడిగా మారుతున్నాడు. కానీ జాగ్రత్త, అది పాపంగా మారుతుంది. దేవుని కంటే ఎక్కువ నువ్వు దేని తలస్తున్నావో, బిడ్డల గురించి తలస్తున్నావా, మొబైల్ గురించి తలస్తున్నావా, వేరేవి తలస్తున్నావా, అవి నేనేం చేస్తాయి? దేవునికి దూరం చేసేస్తాయి. దేవునికి దూరం చేస్తాయి. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలా గమనించుకోవాలి. కాబట్టి మనం దేని గురించి ప్రతినిత్యం తలస్తున్నామో దాది మీకు దేవుడిగా మారుతుంది. దానికి ముందు నువ్వేం చేయాలి? ప్రభువుని తలంచేవాడిగా మారాలి. ప్రభుని గురించి తలంచాలి, ప్రభుతో మాట్లాడాలి, ప్రభుకు ప్రార్థన చేయాలి, వాక్యాన్ని చదవాలి, వాక్యాన్ని బోధించాలి. ఈ తపన, ఈ దాహం నీలో ఉండాలి. ఎందుకంటే నీవు ఆయన బిడ్డవు. ఆయన ప్రేమ సంపూర్ణంగా నీ మీద ఉన్నది. నీ ప్రేమ కూడా ఆయన మీద సంపూర్ణంగా ఉండాలి. ఎక్కువగా నువ్వు దేవుని తలస్తున్నావు, అది దేవుడిగా మారుతుంది. గమనించుకో, అది నేను దేవునికి దూరంగా చేసేస్తుంది, చివరికి శూన్యపరుస్తుంది. జాగ్రత్త. దానికి బదులు ప్రభువుని ప్రేమించడం నేర్చుకో. ప్రభుని ప్రేమించడం నేర్చుకో. అందుకని 1 యోహాను 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం ఒకసారి విందామా? 1 యోహాను 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం త్వరగా చదువుదాం, సమయం లేదు. దేవుడు మనలను మొదట ప్రేమించడం, వినండి, దేవుడు మొదటగా మనలను ప్రేమించిన దాని గురించి మనమును ప్రేమిద్దాము. మనము ఏం చేయాలండి? ప్రభుని ప్రేమించాలండి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వినండి, ప్రభు మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి మనల్ని ప్రేమించాలి. ఆయన సృజించాడు, ప్రేమించాడు, ఎంతో ప్రేమించాడని యోహాను 3:16 చదివాం. మనము కూడా ఎంత ప్రేమించాలి? హౌ మచ్ యు లవ్ జీసస్ అంటే, నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాను ఆ జీసస్ని. ప్రేమించడం మాటలతో పలికితే సరిపోదండి. నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను, ప్రేమిస్తున్నాను, మరి గుడికి రావా అంటే నేను రాను, నాకు పని ఉంది. ఇది దేవుని ప్రేమించడమా? కాదు. కానీ యేసయ్య ఏం చేశాడు? దేవుడు ఏం చేశాడు? లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాను అన్నాడు. ఆ ప్రేమను కార్యరూపంలో చూపించాడా? చూపించాడు.
ఈ లోకం నశించిపోకుండా ఏం చేశాడు? తన ఏకైక కుమారుని పంపించాడు. ఆ ప్రేమ ఈ లోకానికి వచ్చి అందరినీ రక్షించింది. ఇది కార్యరూపంలో చేశాడు. తన ప్రేమ చేతల్లో చూపించాడు. నీ ప్రేమ కూడా ప్రభుని మీద ఎలా చూపించాలి? చేతల్లో కనబడాలి. ఆయన ప్రేమించడం అంటే నువ్వు గుడికి వెళ్తావు, కనీసం బైబిల్ కూడా మోయలేవు. చక్కగా రెడీ అయిపోయి పౌడర్ కొట్టుకొని, సెంటు కొట్టుకొని, చక్కగా ఇస్త్రీ బట్టలు వేసుకొని, పట్టు చీర కట్టుకొని, టిక్కి నడుచుకుని వెళ్ళిపోతావు. అది కాదు జీవితం. ఆయన మొయ్యి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, కాబట్టి గమనించుకో, నీ ప్రేమ, నీకున్న ప్రేమ చేతల్లో చూపించు, మాటల్లో కాదు. దేవుని ప్రేమిస్తున్నవాడు ఏం చేస్తాడు? తనను పట్టుకుంటాడు, తనను మోస్తాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా తనతోనే ఉంటాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా తన తలంపులతోనే జీవిస్తాడు. ఇది జీవితం. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, గమనించండి, ప్రభు మనల్ని ప్రేమించాడు కావున మనము కూడా ప్రేమించాలి. ఆ ప్రేమ ఎలా చూపించాలి? చేతల్లో చూపించాలి. మాటలతో ఎవరైనా చెప్తారండి. నా భార్యను ప్రేమిస్తున్నాను అంటావు, నా సహోదరుని ప్రేమిస్తున్నాను అంటావు, కానీ చేతలేముండవు. ఒట్టి మాటలు దేవునికి వద్దండి. ప్రభు కావాల్సింది ఏమిటి? ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమను నువ్వు చేతల్లో చూపించు. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు? యేసయ్య యోర్దాను నదిలోంచి బాప్తిసం తీసుకోగానే ఏమైంది? తండ్రి దేవుడు పలికాడు, ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఈయన గురించి నేనేం చేస్తున్నాను? ఆనందించానన్నాడు. నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, గమనించండి. అందుకని వాక్యంలో వింటూ ఉన్నాము. చివరిగా 1 యోహాను 4:16, దేవునకు మనపై గల ప్రేమ మనకు తెలియను, దానిని మనం విశ్వసించుదాము. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపుడు. ఏ వ్యక్తి అయితే, వినండి, ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రేమమయుడై జీవించునో అతడు దేవుని యందును దేవుడు అతని యందును ఉందును. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రేమే దేవుడు, దేవుడే ప్రేమ. ప్రేమే దేవుడు, దేవుడే ప్రేమ. లవ్ ఈజ్ గాడ్, గాడ్ ఈజ్ లవ్. నీ కుటుంబంలో నువ్వు ప్రేమ లేకపోతే, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా నువ్వు ప్రేమించేవాడిగా లేకపోతే, అందరిని ద్వేషించేవాడిగా ఉంటే, దేవుని సన్నిధి నీతో లేనట్టే. దేవుడు నీతో ఉండాలన్నా, దేవుడు నీలో ఉండి పని చేయాలన్నా, దేవుడు మహిమగల కార్యాలు నీ జీవితంలో చేయాలన్నా, నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడాలన్నా, నీ కుటుంబంలో సమాధానం రావాలన్నా నువ్వేం చేయాలి? యేసయ్య వలె ప్రేమించేవాడిగా మారాలి. ఆ ప్రేమను చేతల్లో చూపించాలి. అంతే తప్ప అసూయతోనూ, స్వార్థంతోనూ, కుళ్ళుతోనూ, కుతంత్రతోనూ ఇతరులను గాయపరచడం, ఇతరులను మనసును నొప్పించడం, నీ మాటల ద్వారా, చేతల ద్వారా వారిని గాయపరచడం కాదు. గమనించుకోండి, ప్రేమ ఎక్కడుంటే అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది. నువ్వు ప్రేమించేవాడిగా మారావంటే దేవుడి ఆశీర్వాదాలు, దేవుడి దీవెనలు, దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉండునని దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తున్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, కాబట్టి మనందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి 2 చేతులు హృదయం మీద పెట్టుకొని ప్రభుని ప్రార్థన చేసుకుందాం. శిరమును వంచుడి వినయము తోడా, వరవాహినికి శిరమును వంచుడి వినయము తోడా, పరమ పితాము పాలక జయము జయము రక్షక యేసునాథ, పరమ పవిత్ర స్పిరిటు శాంతకు యుగ యుగములకు స్తుతి కలుగుదన్. శిరమును వంచుడి వినయము తోడా, శిరమును వంచుడి వినయము తోడా. పరలోకము నుండి మీ ప్రజలకు దివ్యాహారమునిచ్చితివి. ఇందులో మాధుర్యము నిండి ఉన్నది. ప్రార్థించుదము.
సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వర, ఈ ఆరాధనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించి వారికి ఆయురారోగ్యములను, శాంతి సమాధానములను, అభివృద్ధిని, నీ వెలుగును వారి మీద ప్రకాశింపచేయమని, వారి రోగాల నుంచి, బాధల నుంచి, వేదన నుంచి విడుదలను, స్వస్థతను దయచేయమని మీ ప్రియపుత్రుని మానాథుడైన యేసుక్రీస్తుని గత పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థిస్తూ పొందుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి. ప్రభు మీతో ఉండును గాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మదేవుడు మిమ్మల్నందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడునుగాక. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit.